حکیم اقلیدس کے پاس دو عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک بولی کہ یا حضرت، شادی کے بعد میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے اور میرے چہرے پر سیاہ نشان بھی پڑ گئے ہیں، حالانکہ میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں اور خدا کی عبادت بھی کرتی ہوں، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ حکیم اقلیدس نے کہا، ہمیشہ یاد رکھنا، شادی کے بعد جن عورتوں کا چہرہ سیاہ ہونے لگے اور چہرے پر نشان بھی پڑنے لگے تو جان لو کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزاری گئی رات کا سارا منظر اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں۔ یاد رکھنا، جو عورتیں شوہر کے ساتھ گزاری گئی شادی کی پہلی رات کا قصہ اپنی سہیلیوں یا پڑوسیوں کو بتائیں، یا تو ان پر آفت آتی ہے یا ان کی اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے۔ دوسری عورت بولی کہ یا حضرت، ہر رات میرے نفس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، یعنی کہ میرے نفس میں اچانک بہت درد ہونے لگتا ہے، آخر یہ کون سی خطرناک آفت ہے؟ حکیم اقلیدس نے کہا، اچھی عورتوں کے ساتھ بیٹھو۔ یاد رکھنا، جو عورتیں بری صحبت میں بیٹھنے والی ہوں ان عورتوں کی وجہ سے تمہارا نفس بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جاپانی فلاسفر کے مارکو کہتے تھے کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد لال کپڑے پہننے والی عورتوں کا نفس ہمیشہ جاگتا کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ ان عورتوں کے نفس ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اقلیدس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا حضرت، میرا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ کیوں ہیں اور ہر رات میرا نفس درد کیوں کرتا ہے؟ اقلیدس نے کہا، اے عورت، 3 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفس رات بھر درد کرتا رہتا ہے۔ پہلی وہ عورت جو دن بھر بھوکی رہے، دوسری وہ عورت جو اپنے نفس پر دباؤ ڈالے، تیسری وہ عورت جس کا قد لمبا ہو۔ اے عورت، تمہارا چہرہ سفید اور پاؤں سیاہ اس لیے ہیں کیونکہ تمہارا نفس تم کو زیادہ دیر تک آئینے کی جانب راغب کرتا رہتا ہے۔ عورت کا چہرہ جب کالا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھا اس عورت کے جسم میں 3 آفتیں داخل ہو گئی ہیں۔ پہلی آفت مرد کی بے وفائی، دوسری آفت عورت کا نفس جب سو جائے، تیسری آفت مرد کی گالیاں۔ حکیم لقمان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا حضرت، جب بھی میں رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں تو میرا نفس جکڑا جاتا ہے، یعنی عجیب و غریب خیال آنے لگتے ہیں، پھر ساری رات میں بغیر سوئے گزار دیتی ہوں، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حکیم لقمان نے کہا، اے عورت، جب تم اپنے سر پر کنگھا کرتی ہو تو کیا تمہارے سر سے بال زیادہ تعداد میں جھڑتے ہیں؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں۔ حکیم لقمان نے کہا، دن کے وقت پرندوں کو دانہ ڈالو اور رات کے وقت غریب کو روٹی کھلاؤ، کیونکہ تمہارے نفس پر کسی خطرناک مخلوق کا قبضہ ہے۔ روتھ چائلڈ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال، عورت کی جوانی کب تک برقرار رہتی ہے؟ دوسرا سوال، نفس کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال، کنواری لڑکیاں شادی شدہ مردوں پر نظر کیوں رکھتی ہیں؟ روتھ چائلڈ نے کہا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت اگر اپنے نفس پر قابو پا لے تو اس کی جوانی پورے 2 برس تک برقرار رہتی ہے۔ اگر عورت اپنے نفس کا استعمال زیادہ کرتی رہے تو اس کی جوانی 30 برس سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، جو عورت اپنے نفس کو ہمیشہ کے لیے مضبوط رکھنا چاہتی ہے
तो उसको चाहिए कि सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठे, रात को जल्दी सोने की आदत बना ले और अपनी ग़िज़ा में खजूरें, दूध और जैतून शामिल कर ले। इन औरतों का नफ्स हमेशा मजबूत रहेगा जो ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगी। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि जब औरत 25 बरस की होती है तो उसका नफ्स ज़्यादातर शादीशुदा मर्दों की तरफ होता है, क्योंकि औरत का नफ्स उस वक़्त पहली सीढ़ी पर चढ़ चुका होता है। और नौजवान लड़कियां हमेशा शादीशुदा मर्दों पर फिदा इसलिए होती हैं क्योंकि शादीशुदा मर्द की मोहब्बत आसान होने के साथ साथ दौलत के साथ भी मुकम्मल होती है। और ये बात याद रखना, जो औरतें शादीशुदा मर्द से मोहब्बत के दावे करें वो दरअसल दौलत से मोहब्बत की तलबगार होती हैं। फीसा वोरस ने कहा, मेरे पास एक औरत आई और कहने लगी, मेरे 5 सवाल हैं आपसे जो हर औरत पूछना चाहती है मगर उसका नफ्स उसे खामोश करवा देता है। पहला सवाल ये है कि जब से मेरी शादी हुई है मेरे चेहरे का रंग दिन ब दिन सयाह हो रहा है, आखिर क्यों? दूसरा सवाल, शादी के बाद मैंने खुद में ये तब्दीली होते हुए देखी है कि जब मैं रात को सो रही होती हूँ तो मुझे झटके लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, मेरे सीने पर बाल क्यों पड़ रहे हैं? चौथा सवाल, शादी के 1 महीने बाद मेरे सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि शादी से पहले मेरे बाल मजबूत भी थे और सयाह भी। पांचवा सवाल, सुबह के वक्त मेरा नफ्स मुझे अचानक चकराने क्यों लगता है? फीसा वोरस ने कहा, ए औरत, याद रखना, हर औरत के पास 3 नफ्स होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी नफ्स मजबूत ना हो तो वो औरत जिंदगी भर मुश्किलात का शिकार हो जाती है। पहला नफ्स औरत का दिमाग, दूसरा नफ्स औरत का दिल, तीसरा नफ्स नस्ल बढ़ाने का आला। ऐ औरत, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि शादी के बाद जिन औरतों का चेहरा सयाह होने लगे तो इसकी वजह यह है कि वो औरत नफ्स की हिफाजत नहीं करती और परेशानियों में मुब्तला रहती है। दूसरे सवाल का जवाब यह है, शादी के बाद हमेशा उस औरत को झटके लगते हैं जिसका नफ्स कमज़ोर हो जाए। नफ्स को मजबूत बनाना चाहते हो तो खजूरों का इस्तेमाल करो। और तीसरे सवाल का जवाब गौर से सुनना, कोई भी ये राज नहीं बताता। जवाब यह है कि शादी के बाद जिस औरत के सीने पर बाल आने लगें तो इसकी वजह यह है कि वो औरत बहादुर और मजबूत है, इसलिए कुछ मर्दाना सलाहियत की वजह से उसके सीने पर बाल आने लगते हैं। चौथे सवाल का जवाब यह है कि जिस औरत के सर के बाल शादी के बाद सफ़ेद होने लगें तो इसकी वजह यह है कि वो औरत अपने नफ्स को ज़्यादा इस्तेमाल करती है और अनकरीब ये औरत अपने नफ्स के साथ ही फना हो जाएगी। पांचवें सवाल का जवाब यह है, सुबह के वक्त जिन औरतों का नफ्स उन्हें चकराने लगता है तो इसकी वजह यह है कि वो औरतें रात को देर से सोने की आदी होती हैं। रात को कभी भी देर से मत सोना। हकीम अकलीदस कहते थे, जिन औरतों की टांगें मोटी हों उन औरतों का नफ्स रात के वक्त बार बार ये महसूस करता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इन औरतों को ये मालूम नहीं कि तकदीर खुदा के हाथ में है। हकीम लुकमान ने कहा था, भूखी औरतें अगर मोटी हो रही हैं तो समझ जाओ वो अपने अंदर एक बड़े मर्ज को जन्म दे रही हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाओ, कभी भी तुम्हारा मोटापा नहीं बढ़ेगा।